Söyle بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أقبر حلق وخش دوي سنة протокол ديك دغوزي звук ميكروفون ديك باب بشيول Sonam dik خير شمال. الحمد لله так ويتا كرت داق دق главной части يرسي محتا يريوي يقصول تاعه уже паргат хаттан جواب площадь я уже ويمحتا ديستخدوي دال شتاتس ويكاتشن يتيم شو قاعد يرسم مع تعديتش مصلحة خيط وين نجا سنة أحمد شوية نوع عتسونج ميكروفون دور يقوى إن شاء الله بروتوكول شوية نوع أحمد Так, شمال. Шамиль, протокол, салам алейкум, ورحمة وعليكم وبركاته. السلام. Вежливо, шин минуты, чуя рушонность. ديك دو ديك دو. ما يردت أخوي سبيلغل ديحكتشة ناخن هودوشة صاب بريتيام يقطر بريتيام كيتشن تسقونداشت ديستخوش أحمد خاطر ديش يوصل تعاوي ما على بارات شو عبالوي لدور هاي تسرق خاطر دويتش ديستخوش يردو إن شاء الله تحك أحمد خاني حجنا دويتشن ملخاني وحجنا قناع ديردوي إن شاء الله تعوي بيش ببولغ ديال بيركتي بول دالا وي أوش دوشة وي بيش ببولغ وي ليلوش تجد دالا مصلحتي حدوش بيركتي حدوش بوسوب ناغنا ويقومنا بوسوب دينا تسنعني بيدا خوش تاك زلوت عم تشوال تشوال للتويس صبر ديشع ساقه دي درس دادق إفيري عاشت روي روزير قشوح تنسق ميلا ديشة تعتقع إشتوي بلغة على تقدم ديروي قاستنا هر правозащитный وغرة تاكوي كجناح تيك خرواتي قتشنا اشتر يول проблемш и депорч и كيخ حتى دولار تسقون داش قميل خلقوي تا قميل وين دينشو تاعها اشتا قميل خلصت صدات الحمد لله قدعة تسوتي بولغة بيش قاسنا ينستغن خبر حقا شوين السلام عليكم. قفقاز بيال وعليكم السلام سخير أحمد شوي ده مارشلو ما شاء شو حقامل دي سؤال وان احتسق شوال شوالون شو انستليشن بروبلم يتحل منه شو حقامل دي إي ويت تغن وين حقا خبرته روزا تيجي خرواتي يغن تيجا بولي официальный оры докойцер представитель сани وشاقيته تاع اشت وي غلغة ميحكر والش محمد أمين عشان كنتور ديت ناس شو ديالتون يدعول غيرش برش تاع اشت مدسو أغر بعنش دين تاع يوروبيسكي سودي كيخش شو ديال أدوكات правозащитник شابش موبيليزوات بنا الحمد لله إك أنت تحتشون دعلو شوات إذا ديك خب ديك نوستو ديك قابوز وين تاع إذا وي دغيرتش وي تبعنا جديدش وي ووش إشتا غنا قصة دي حاجة تصنع بيركت وين خليها وين يبيلغلو وشوك وين وقع تاك قاس نار وي روزاينا ديريس خل آلا لا الحمد لله متشعة أفتري خلطز خرواتي خلطز قتشنا خلطز شي موجوش بس دعيو دي غوديش ويناغن بيدن بيجديون ديل دي غير تشك أهيك شوز ميتينج يش правозащитник штайн ووشكيش دال شي دول دال دنيا شو إيخر تعادي ديكنز بيقن بويل تا إذا استفستوبيتنا أل لارسون أقين زوي أحمد شوية أحمد عمر شوال ويشت كيرت داقي دقوي إذا أرسي ماتا يريال در حوريز ولاها إشت أرسي ماتا دادولو دوي قد عاوز مع شوال ديلي السلام ما شاء الشمال هنا
Assalamu alaikum, salam maşallah, ve vezir. Masayla, otabu, çarla, ve vaduş, bu çarla. Allah da, ve deştek, deliştek, şedi, adoel, бусловно нохчего мы пойдя дуэлю зиндела. Я приветствую наших слушателей, ассаламу алейкум, всех участников и всех, кто просто нас слушает и присоединился к нашему эфиру. Как так это называется? Эфир Вилла, это эфир? Да, голосовой эфир, да. Голосовой эфир. Я приветствую всех. Все, я готов ответить на все наши вопросы. В первую очередь хочу еще раз и от своего личного имени, и от имени правительства поблагодарить и Розу Дунаеву, представитель наш. Мы с ней перед ее отъездом разговаривали, уже когда она была там, говорили. Но в любом случае то, что с ее подачи и через ее усилия Всевышний оградил этого молодого человека от неминуемой гибели. Это однозначно, если его депортировали бы в этой ситуации в Россию, то, конечно, это могло кончиться очень плохо и плачевно для него. В первую очередь, это без каких-либо вопросов он был бы отправлен в Украину в качестве пушечного мяса. Поэтому мы еще раз благодарим и Розу, и всех, кто принимал участие в этом деле. Все, Шамиль, я слушаю вас. Ахмад, приветствуем в нашем эфире. Сегодня мы определили 5 тем, вокруг которых мы хотели твое мнение узнать, позицию правительства Чеченской Республики Ичкерия. У нас, значит, первая тема – это последняя конференция, которая прошла в Литовской Республике, в парламенте Литовской Республики, которая была посвященная значит, признанию геноцида черкесского народа. Вот вокруг этой конференции какие, значит, достигнуты цели на этой конференции, какие перспективы мы видим в проведении, вот в итогах этой конференции и какая у нее важность. Это, значит, первый раздел, первая тема. Потом, значит, хотели бы также поговорить о прошедшей в ноябре конференции в Киеве, где, значит, правительство Чеченской Республики Ичкерия с участием, значит, представителей Верховной Рады и другими чиновниками Украины провела, значит, конференцию в честь памяти признания, значит, независимости и оккупации Чеченской Республики Ичкерия. Третья тема у нас, значит, касательно последних изменений в руководстве Украины, в частности, касательно назначения Кирилла Буданова главой Офиса Президента. Какие последствия это имеет для нашего сотрудничества с Украиной, потому что мы знаем, что у Буданов имел хорошие связи с нашими батальонами, и вот вокруг этого хотелось бы то, что можно озвучить. И четвертая тема касается, значит, вот этих идущих уже долгие недели и месяцы переговоров касательно гарантий безопасности, касательно того, что, значит, намереваются европейские страны отправить своих солдат на территорию Украины. Это понятие boots on the ground. И ввиду того, что наше правительство, наша позиция такая, что мы уже опередили их фактически в этом, и у нас наши бойцы уже на месте. Вот в этой связи хотелось бы, значит, узнать, какая будет роль дальше в дальнейшем развитии наших перспектив для наших батальонов, для нашего присутствия в Украине. И пятая тема, конечно же, это Венесуэла. Вот я вкратце перечислил эти 5 тем, теперь по каждой теме пройдемся. Значит, первая тема – это конференция в Литовской Республике. Очень большая, можно сказать, важная, значимая конференция была. Мы видели, что там присутствовало, значит, очень много политиков Литовской Республики, из Украины, и представители, значит, и черкесской диаспоры, разных организаций черкесских,
И также и мы, как и правительство, от правительства Чеченской Республики Ичкерия, от Комитета народов Северного Кавказа приняли там участие. Вот вокруг этой первой темы, что мог бы ты сказать и как бы ты это мог прокомментировать, Ларису? Добрый вечер, Шамиль. Меня слышно? Да, Да, лохошу. добрый вечер. Значит, по поводу конференции, прошедшей, международной конференции, посвященной признанию геноцида черкесского народа литовским национальным парламентом. Я в эту тему вовлечен в процесс признания геноцида черкесского народа еще с 2011 года, когда еще первый раз мы познакомились с президентом черкесского центра, это Америки Ияд Ягар. Первый раз мы тогда познакомились, как раз готовился вопрос признания Грузии геноцида черкесского народа. С этого времени второй этап это был Украина. Мы пригласили Ияда в Украину, когда мы там проводили свою конференцию. Как раз конференция была посвящена к 105-й годовщине создания Горской республики, от создания этого конфедеративного государственного образования, которое просуществовало 3 года. И с этого времени мы начали вопрос на работу с Верховной Радой, чтобы признали геноцид черкесского народа. Это тоже произошло. Следующий этап был, это уже Литва и Литвения. Мы, на самом деле, в этом вопросе, как бы она готовилась параллельно. Мы готовили свою встречу, свою поездку с председателем литовского парламента, с Министерством иностранных дел. Мы подготовили, была наша делегация, и в это же время это совпало с тем, что ИАД пригласил нас и на свою конференцию тоже. И мы приняли участие и в его конференции, мы выступили там, и в последующем мы провели встречу с председателем Сейма, Литовского Сейма. Эта встреча тоже у нас была запланирована, но она прошла по обе наши делегации, и черкесская делегация, и чеченская, мы вместе проговаривали вопросы, но мы тему затрагивали по отдельности. Черкесский вопрос, чтобы парламент национальный признал геноцид черкесского народа, и параллельно мы передали письмо с просьбой, чтобы парламент Литвы рассмотрел вопрос о признании нашей территории оккупированной. Вот я хочу сразу обратить внимание, почему это важно. Признание именно в нашем случае. Мы сейчас речь не ведем о признании независимости чеченского государства. Признание, обоюдный факт признания независимости, оно обеспечивается только в том случае, если 100% мы контролируем территорию свою. Мы сегодня свою территорию не контролируем, она находится под оккупацией. И в этом случае мы можем только просить национальный парламент европейских стран по аналогии бывшего Советского Союза, вернее, по аналогии тогдашнего отношения западного мира к Союзу, вот эти 3 прибалтийские республики, Латвия, Литвения, Эстония, они были признаны территориями, оккупированными территориями Советским Союзом. И вот этот факт дал им возможность после распада СССР автоматически, что они были признаны в Организации Объединенных Наций как независимые суверенные государства. И они не проходили вот через всю эту процедуру создания СНГ, там проблемы, вопросы, трения, противостояния, через которые прошли все остальные республики. И это же Грузия, Азербайджан, Молдовия, Армения. Вот создав там эти локальные военные конфликты, Россия, в принципе, их насильно втянула в так называемый вот этот Союз независимых государств, СНГ. И
И практически это было сохранить влияние Советского Союза с тем, чтобы в последующем возродить Российскую империю. Вот то, к чему Путин и пришел в 1922 году, когда он начал агрессивную войну против Украины. Закладывалось это еще тогда, 90-е годы, как только началась так называемая перестройка, Горбачевская перестройка. А на самом деле это была перестройка, намеченная КГБ. Еще при жизни Андропова этот процесс был начат. Поэтому сегодня очень важно для нас, чтобы наша республика была признана, и территория нашей республики была признана оккупированной. И вот в этом ключе мы достигли, Шамиль, ты уже был с нами на встрече и Министерства иностранных дел, мы практически подготовили дипломатическое, их ведомство, именно политическое, потому что это вопрос политический. Если даже парламент будет рассматривать этот вопрос и принимать решения, они это должны согласовывать с Министерством иностранных дел. И вот с тем, чтобы подготовить их и разъяснить им нашу позицию, и с кем мы еще работаем, мы передали как раз-таки документы, связанные с признанием нашей территории, оккупированной Украиной, Верховной Радой. Вот это будет как бы подспорьем для принятия этого решения. И я уверен в том, что вот ту работу, которую мы начали с Литвой, эта же работа будет проведена и с Латвией, и с Эстонией, и с Польшей. Я думаю, что у нас есть все шансы получить поддержку этих стран, потому что они все страны, в частности, Латвия, Литвения, Эстония, они прошли через это все еще бытность СССР, и они очень, с пониманием относятся к этому вопросу. Поэтому эта встреча и конференция, которая прошла в Литве, она имела очень важное политическое значение для нас и для чеченской делегации, которые, в принципе, мы стартовали процесс, запустили процесс признания нашей территории оккупированной. Мы как раз в эту поездку согласовали вопрос с назначением нашего почетного консула в Литве. И дальше уже она будет продолжать работать и с Министерством иностранных дел Литвы, и с парламентом. И эта работа в любом случае уже начата, и она ведется. Я могу заверить, что именно назначение Фаусты почетным консулом, во многом будет способствовать ускорению этого процесса, потому что у нас уже на постоянной основе находится человек, который будет работать с правительственными структурами и с парламентскими комитетами по внешним связям, по международным делам. Она эту работу уже начала. И также мы должны будем такого же рода плана работы должны будем проводить уже в соседних республиках, и в Латвии, и в Эстонии, и в Польше. Шамиль? Все это очень обширно и развернуто было. Ответ был очень ясным. Я от себя прокомментирую, что на протяжении и самой конференции, и во время встреч, и как бы частных дискуссий чувствовалось вот это понимание нашей трагедии, нашей проблемы, и желание, значит, сделать максимально что-то, чтобы вот помочь нашей борьбе, помочь нам в наших просьбах. Потому что осознание того, что угроза реальная, и история, через которую они прошли, вот эта трагедия, она у них еще до сих пор, значит, жива. Поэтому сразу перейдем тогда к следующей теме. Если потом будут у участников вопросы, уже после главной части они смогут задать. Вторая тема – это вот конференция, которая прошла в Киеве в конце ноября. Тоже очень высокий уровень конференции. Участники, значит, были из числа депутатов Верховной Рады, также был председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, представитель офиса президента. И вот на этой конференции то, что мы видели в записи, было, значит, очень грандиозно. Может быть, есть еще какие-то вопросы, на которые мы не обратили внимания, или которые, более так, в частном порядке обсуждались.
что можно ну, вокруг этой конференции сказать и какие перспективы у нас дальше в Украине в общем. Так, относительно конференции, которая 1 ноября, которая прошла в Киеве, эта конференция проводилась совместно представителями Верховной Рады, депутаты Верховной Рады и наше правительство. Было оно посвящено к 3-й годовщине подписания постановления о признании нашей территории временно оккупированной и геноцида чеченского народа. Что было в этом важное, на что хотел бы обратить внимание, практически мы договорились там с участниками этой конференции, что следующая конференция у нас будет или в Стамбуле, или в Европарламенте. У нас есть достигнутые договоренности с ведущими политическими деятелями Украины о создании постоянно действующего круглого стола, который будет работать в европейских институтах, и в парламентской ассамблее, и в Европарламенте, и в ОБСЕ. И мы прорабатываем вопрос, чтобы наше представительство было переведено и перенесено на Организацию Объединенных Наций в Нью-Йорке, чтобы вот вопрос о нашем представительстве будет подниматься уже самими европейскими дипломатами. В принципе, это самое важное, что мы мимо публичных частные встречи и с председателем Верховной Рады, с Господом Стефанчуком, мы весь день на второй, на третий день после дальнейшего взаимодействия, такие, что Верховная Рада, чтобы мы могли дальше двигаться. И какие и других юридических стран, и тех, кто перечислил, есть еще и другие страны, с кем мы можем работать. И вот в этом отношении это было очень полезно и очень, очень значимо сам факт, вовлеченность руководства Верховной Рады. Там был, если ты помнишь, был и первый спикер Верховной Рады, и сам спикер, и председатель, и вице-спикер, первый заместитель Стефанчука. В общем, на хорошем уровне у нас ведется работа с Верховной Радой, которая, естественно, она согласовывается и согласована с администрацией, с офисом президента Украины Зеленского. Поэтому я думаю, что у нас на данном этапе сложились очень хорошие рабочие отношения с руководством Украины. Шамиль? Значит, я хотел бы тоже обратить внимание наших слушателей, что на Ичкерия Ньюс в конце декабря был опубликован, в начале января был опубликован репортаж, в котором, значит, ну, полный обзор всей вот, ну, главных мероприятий, всей, ну, основной деятельности, которая была проведена правительством Чеченской Республики Ичкерия. И ну, вот все вот ключевые мероприятия там освещены коротко. Приглашаю вас посмотреть этот обзор, чтобы ознакомиться вот с итоговым, можно сказать, репортажем 2025 года. Теперь, значит, третья тема, это вокруг, значит, другого вопроса. Мы касательно, ну, наверное, поменяем порядок этих тем, перейдем вот к самой вот самой часто обсуждаемой темы сегодня в СМИ, это вот вокруг Венесуэлы. То, что там произошло, вот это ну, свержение президента, вот как есть несколько там гипотез, теорий, типа одна теория говорит, что типа поделили мир на две части,
Америка будет там в Америке, на американском континенте делать, что хочет, а Путину типа сказали делать, что хочет там, в Европе и в частности в Украине. Другие гипотезы говорят, что наоборот, значит, это сигнал, что мы можем вот так вот жестко поступить с любым там, диктатором и с любым режимом. Третьи говорят, что как бы разные есть гипотезы, и как ты на это смотришь, и какие последствия для нашего главного, значит, врага Российской Федерации, какие последствия для нас вот в этом во всем, вот в этой жесткой такой операции, можно сказать. Так, алло. Шамиль, слышно, да? Да, хорошо. Так, значит, я не сторонник никаких таких конспирологических теорий. Там, этот вариант, другой вариант поделили. Ну, однозначно одно, сегодня не работают основополагающие принципы и нормы международного права. И они начали нарушаться не 3 января 26 года, а 11 декабря 1994 года, когда Россия официально совершила агрессию против чеченского народа и против чеченского государства. С этого времени Россия практически обнуляла и разрушала, нарушала все возможные принципы и нормы международного права. И, конечно же, когда Россия говорит о том, что в Венесуэле нарушены права, какие-то международные нормы и принципы, это говорит об их хамстве. Так? Они просто не понимают, они просто не хотят признать факт, что именно они стоят за тем, что происходит сегодня в мире. Да, это, конечно, не отвечает, не соответствует тем нормативным актам, существующим в международных делах и в международной практике. Конечно, это суверенная страна, суверенное государство похищать или вызволять президента этой страны, она нарушает. Но это все началось не с Венесуэлы, это началось с Чечни. И весь мир, и сегодняшние страны, которые сегодня обеспокоены тем, что с ними может случиться то же самое, они всецело поддерживали Россию в конфликте с Чечней. Нужно понимать, если идет на основополагающих принципах норм, они не могут быть такими адресными. Вот в Чечне можно, а в Грузии нельзя, или в Латинской Америке нельзя, или в Латинской Америке можно, а в Париже, во Франции и в Германии нельзя. Если идет нарушение, если нарушаются эти принципы, то оно может распространяться повсюду. И поэтому беспокоиться всем этим международным институтам, которые сегодня забили тревогу в связи с теми последними событиями, которые произошли в Венесуэле, нужно было делать это тогда, 90-е годы, когда Россия, новая Россия, которая заявила на весь мир, что она сломала хребет Советской империи, что будет строиться правовое государство. Правовое государство не строится, уничтожая соседние государства, столицы соседних государств, совершая массовые убийства, проводя этнические чистки, ковровые бомбардировки. Это не есть развитие или установление демократических норм в этой стране. Это было заложено тогда, и сегодня это вылили. В 2022 году окончательно Россия, совершив крупномасштабную агрессию против Украины, в принципе, обнулила все возможные варианты. Однако, вот эта Латинская Америка и все страны, которые сегодня апеллируют принципам и нормам международного права, всецело поддерживали Путина в его войне. Они с ним состоят в коалиции, они ему помогали, они его поддерживали. И сегодня, да, уже раз используется принцип права сильного, то Соединенные Штаты Америки показали, что они могут себе вот такое позволить. А относительно вот этой теории, что мир поделила Россия и Соединенные Штаты Америки, ну, это, я думаю, что не стоит далеко уходить. То, что сегодня или вчера был арестован под российским флагом танкер, и
привлечен к ответственности. Поэтому это показатель того, что Соединенные Штаты не собираются чем-то делиться с Путиным или с сегодняшней Россией. То, что вот они себя ведут по-хамски, вот просто у меня нет слов, как можно вообще с ними обсуждать какие-то вопросы. Страна, которая ведет агрессивную войну, и на международных форумах выступают и говорят, заявляют о том, что чтобы Украина, если они хотят, чтобы остановилась войну, должны уступить свои территории. Территория, которая 4 года, ведя активную войну, она не сумела захватить, они требуют, чтобы им их просто отдали. И тогда, может быть, они подумают и остановятся. Вот это хамство, которое просто, которому нет никакого объяснения. Вот я думаю, что немного вот этот холодный душ, то, что произошло в Венесуэле, я не сторонник того, чтобы нарушались какие-то фундаментальные универсальные права. Но раз их нету, раз их нарушает Россия, или нарушила, или обнулила, теперь уже нужно что-то придумать и сделать так, чтобы вот это абсолютно бесполезную Организацию Объединенных Наций ее распустить и создать какую-то новую структуру, которая будет взаимодействовать со всем миром и предпринимать какие-то меры для того, чтобы возобладала не сила, а право. Вот эти моменты, я думаю, что вот то, что произошло в Венесуэле, это может просто ускорить вот этот процесс. Никчемность Организации Объединенных Наций – это показатель, и уже больше, я думаю, никаких других вариантов и нету, кроме того, что сегодня Организация Объединенных Наций не имеет вообще никакого значения для тех, которые принимают решения. И началось это, опять-таки, я говорю, не с Венесуэлы, а с Кавказа, с Чеченской Республики, с 90-го, с 91-го, 2-го года это началось на постсоветском пространстве и в самой России. И поэтому, мне кажется, то, что версия о том, что Трамп с Путиным договорились и поделили мир, она на себя ответствует действительности абсолютно. Я думаю, что в этой истории еще один момент, который важен, ну, по идее, теоретически должен быть важным для внутренней российской аудитории, это то, что специальные военные операции проводятся вот так. Значит, они проводятся молниеносно, эффективно и заканчиваются сразу же. Российская специальная военная операция продолжается уже 4 года, и уже более миллиона солдат потеряно, и ни одна из целей этой операции не достигнута и не будет достигнута, но, к сожалению, аудитория продолжает, российское население продолжает, как зомбированная масса, значит, верить своему руководству. Думаю, что до них уже очередной звоночек должен быть, что все это идет совсем не в ту сторону, никаких специальных операций нету. Но надеяться на их пробуждение, к сожалению, не стоит. Теперь третья тема. Вот идут эти постоянные дискуссии, да, вот эти переговоры в Европе касательно коалиции желающих, там, в отправку или не отправку военных и так далее. Например, сегодня договорились, в конце концов, подписали декларацию, что будут около, до 30 тысяч, кажется, бойцов отправлены в Украину после подписания, если будет такое подписание договора или перемирия. В этом контексте для нас что это имеет как последствия или как позитивные или, может, даже негативные последствия? Есть в этом или нет? У нас, например, в этом ключе, как я сказал, уже мы на шаг впереди, наши бойцы, наши ребята уже на месте, уже ведут активную и
в обучении и в непосредственно участии в военных действиях. Вот как насчет этого? Какое у тебя насчет этого мнение? Нет, в принципе, это вопросы, которые сегодня обсуждаются в Европе, это а, решительных, их называют желающими. Сам факт, что война будет продолжаться. Речь идет о том, что все эти вопросы – это как гарантии безопасности Украины после завершения войны и военной кампании. Я не думаю, что это произойдет сегодня или завтра. А то, что наши бойцы непосредственно уже с 22 или даже с 14 года чеченцы находятся там, а с 22 года официальные структуры чеченского государства находятся там, это данность. И поэтому я никак не связываю те переговоры, которые прошли вчера в Париже, и наличие наших бойцов в самой Украине и вооруженных структурах Украины. Мы являемся частью вот тех подразделений, которые сегодня реально отражают российскую агрессию. А то, что происходило вчера, и декларации, принятые в Париже о том, что кто будет участвовать после завершения войны, это совершенно другая тема. Я думаю, что уже к тому времени, когда это будет происходить, вот тогда можно будет и вернуться к этой теме. На сегодняшний день это очень далекая перспектива, потому что Путин не собирается останавливать войну, а коалиция желающих или решительных, они готовы принять на себя ответственность только после завершения войны. И поэтому это такой процесс, переговорный процесс, который сегодня направлен на поддержку Украины. Сегодня пока это, да, материальная поддержка есть, моральная есть, и на случай, когда будут прекращены военные действия, это показатель того, что Украина никогда не согласится на договор или на какое-то мирное соглашение. Помню очень хорошо этот меморандум 1994 года, который гарантировал Украине территориальную целостность и суверенитет. И поэтому они на перспективу работают. И в то же время они проводили вопросы, которые сегодня актуальны. Какая помощь и сколько, как это все будет происходить. И насколько они рассчитывают, возможно, продлиться война и военные действия. Я думаю, что за кулисами остаются совершенно другие вопросы, которые актуальны сегодня. А на первый план выносится именно позиции Европы по обеспечению гарантии безопасности Украины после завершения. Потому что единственная страна в мире, если Россия будет сохраняться в тех границах, которые она существует, единственная страна, единственная армия, которая может противодействовать им, противостоять и не допустить вторжения российской армии в европейский континент, в Европу, Европейский Союз, это Украина. И поэтому все понимают, насколько важна роль Украины сегодня в обеспечении стратегической безопасности всего европейского континента. Я думаю, в этом проводится вся эта работа. Шамиль? Последний вопрос, короткий, вот насчет назначения Буданова главой офиса президента Украины. Вот вокруг этого назначения какие для нас последствия для нашего сотрудничества с Украиной, потому что мы знаем, что в основном вот у Буданова были очень такие, ну, ясные, можно сказать, прямолинейные заявления касательно и Чеченской Республики, и в общем, значит, развала Российской империи. Вот наличие такого человека на таком уровне в Украине дает ли нам какой-то, ну, дополнительный, можно сказать, плюс? Первое, это дает плюс на Украине. Я думаю, что Шамиль, Кирилл Алексеевич Буданов, это он патриот, человек, который не с улицы, он знает всю ситуацию, которая на фронтах, и именно его назначение на эту должность говорит о том, что
Украина готовится к продолжению войны. Они понимают, что Россия на сегодняшний день не остановится и не готова остановить войну. А для того, чтобы обеспечить долгосрочную возможность обороны и отражения российской агрессии, необходимы были именно реформы такого плана. Сегодня на самом деле на первый план выходит силовая составляющая в Украине. Это говорит о том, что Украина готовится к продолжению войны. И уверен в том, что Кирилл Алексеевич Буданов, он справится с новыми реалиями и с теми проблемами, которые возложены на него. Это очень ответственный человек, он имеет очень большое, я уверен в том, что и политическое будущее в Украине, и он сегодня именно в этом направлении может взять на себя больше ответственности за возможные варианты разрешения российско-украинского конфликта, потому что он теперь уже будет заниматься не только чисто военными и разведывательными действиями, он будет заниматься и он будет вовлечен и в экономические вопросы, а экономика, она должна быть переведена именно в военные рельсы, что и произошло уже давно, но они по его назначению главой офиса подчеркивают, что этот процесс будет только усиливаться для того, чтобы они могли продолжить отражать российскую агрессию. И я уверен в том, что он справится. Для нас то, что полезно и то, что хорошо для Украины в целом, это для нас плюс, и это нас это может и радовать, и мы со своей стороны будем способствовать тому, чтобы Россия проиграла в этой войне. И те наши ребята, которые находятся там, независимо от того, кто будет сегодня непосредственно управлять вот этой структурой, с которым у нас подписано соглашение по линии Министерства обороны, человек остается, как говорится, он наоборот занимает более серьезные позиции такой иерархии украинской власти. Поэтому я думаю, что только позитивного может быть больше в том, что сегодня он возглавил эту структуру. Не только для нас, а в целом и для Украины, и для того, что происходит сегодня в Украине именно и по линии фронта, и по переговорному процессу, и по сегодня, вы знаете, что вчера как раз таки он и участвовал в этом на конференции, где принималась эта декларация о поддержке и гарантиях Украины. Поэтому по всем фронтам, по всем направлениям он может нести очень серьезную положительную лепту в эти процессы. Шамиль. Дайрес Хал, на этом наша главная часть заканчивается. Мы по всем подготовленным темам. Перейдем теперь к второй части. Это вопрос участников. Уже ваймата камелди дистхала хаттан жваптала мукдой. Так вежри шайнага асанца хаттар дала шайкуг эдит хлоти решал микрофон. Дайрес Хал амада шидо дал хаттан жваптала ната кда дистхолш хахан мелю хажна что камелди дой хахан мелю شميل да, ايه صح يا قميل دي بكره شامل ما قدوي что мы что так, да. Войнси так боевой, хаттер делош да боевой. пока я не вижу. شميل وشتا دعونا اقترابو كان خايتا ويا كويرت خاطر ش
حاش شو قيخش نون تون خانة ويبيرجل يحقن دون تحسحت خانيو هون الشي حاشا مخول دونا برخت بتاعت هون جو شو عبيست خلق مال خلق خل دير دات سنديرة تحنسحت يقع دونا ويا تشق دو دلش دونا جو دي كردو أما أعمدي قي ألسم خانية لها وين تها أمبليات قي أخسحت عدون سوديل اما تيور زمن شجاحة ويا حاشنا ليرن دونا نيس تسعت خاني او تسعت خان شو عدونا تون خاطر شلوي نقصن دونا او قوي دوش بولشير دونا تون خاطر دلا حيشي تيجا خاطر دويتوي شامل شريغلامنت يوغات يا او ديك دوبا اخ دوبا قي تايت من ترانيشن واي اسدين خاطر شنو دوت ربط الحاجه الاخرى خاطر خلا مجدوي Meio dólar, é só. Если есть вопросы у кого-нибудь, вы можете задать свой вопрос, подняв руку. شامل اخر وينا وستي ويجري حيزه سبيش خاطر ذات وي ساين جن طبعا خالد شحولا هم вистрелуso цахат дуда цажладу водует ах вистрелуso мегады Meio do. Der ist halt. Ach, просто и кварт, вот даялш, и кварт, даялш, вот я ist мила, ойла ее, хаташ дуахар. Обычно ist хан цюка. خاطر شو خيقي خاطر صغير الحمد لله خاطر دات حواليه وشتو هم انت احتاج وياش تدو وياش هو حبح بوش بولخ نيس قيتم بوش نعبو قدسو قويت وي طبعا وليه وشتيك ديشتيك يمتغلل هو باش بينبو بالحق باش ليه وشتو شو من حبيحب ومصو هما جوجل بطلش ما يدي دقة وتوينا دقة اشتو عوصويز طبعا ويبو باش العين يوسيك تشين بريسيك قيل ستة الحوش كا أشبيح بالبوت إعها أش ناغن هم دوزي شنو تاق هم دوش شو يخاطرش تسخيل دوقا دوش حولي عتشينج دوز دو الخيتسون ويقي أمسون كده ويمطلع قالوا شتى كده إنستانا ويتعشوا شو زامنا ديش دوي شو زامنا عش دوي وي يعني أشتو حال وي تان حباش بنياقة وي استوريا دقو خلة اسمش خلة دارش خلة امش خلة تان دوش حولها وي تان صلاح خيل دات تان وي تان دوش حولها دنيا نيوغ عليها تشدو الحولس أتوش ديخستان شو دوش حولس ناخ شو ماكا دوش حولس تاقوق آرينت تان وي بيخ شوي ناخ مسيط بحي إزر مسيح بعي إزر أدم ما آريانس دويتها يوروبيا دو ديريك الدنيا دي جنة دو نصو شاشة باش قولش متت غيوتش بتشالشكا تسان بتشالك عادات مسيت بتشالشكا مسيت غامنش بعديش دوي تساعدوا الحال تغن سمتا داستم دال يرش دال اشتوي قومن يعيلو يعزلو إز أرجل طغن سن ويدل قيتم ويلنش حويش حجر إش ديق دل حلق وإستوري عليها الجزامنا إش تخيل داتس تاتس مش مستلوين حالا بوك كوكاز وام دعبيت شيء كوكاز وام شوز لا إتشرع أوتسات دلا شوز لا إتشرع إن داتس دحر أوتسوي دوزني أرسي حاق بيلشاني دين دا قسم مقلاتنك تاشش تميل أتسانك دي بعيشويو وي إستوريك شلوشيك بربعيشو غانيتسون تبربعيشو شوها دقون جبن جنون لا لا دقون يا شكل المو أن تغن دول حولي خيل داتسخو تندي ولا تغن وين شو ناخذ دي كودر هو أبدني تا أنت شو بيجي سؤال أخليك حقي وين إذا تبع خليك طبعا روسيا عندك أوكرانيا عندك تحقق يوروبا عندوش طلحة الله طبعا دالة
ليش بتشعق والله اللي وين صنع حيوان صنع حيوان شيء هم ويشق ده عاش ونقاش ويقدر زامي وأكتر الصورة لا طبعا ويوان تعبوا قبل وينا واستبلا طبعا وعاش ويات عيد لي ده كان عيد الورخ حق يات أصحاب أنت أول ده ورخو ده وعاش طبعا أصحاب أنا الشيء عيد الخارج خارج بقوا يبقوا ثاني ويزور تي عيد الخارج عيد الدعوة تي أتو خليتا أستيع تاهي وشنو يتمنى ليشتينا تندي هرتمن ليشنو عبوش بلصا تسقية تنبيق تسقية شديق هر يرسم متاع قيتش مقامني إنجلس متاع ديلا فرنسا متاع ديلا هر ميدني دوش وينو قاعدون هرتسا ديل صداست ماليو داتس بيتش وين ويش عاش ونقاش ويخل ويقام شي عاش ونقاش اهتو خيش اهتو خيموش زام يقطع ليش دينا ويتسجم هوشت ويتسدي زا هوشت ويلارن باتا خامي غيش كادو شحول عادات تا هوشت يل اهزو داست مال إذا ويقومن يحقول شواس ويقوم واسدو يقول شديد ويقول شديد ويداستم دولا غوش يل ويهزو وينيقع تساتام بيج واسيج يوي أورا داق شو دعوت وشوية يوي ويشت قوم داست مي واسدو ويقول شديد وتأصنع لردل تري مسانة إعداد استانا مسيرة كنا ستودي تلفزيوني مسيرة كيسنا يختاران دات هالتليفون يعطي إنساني دقوا بيد هما دلوق إنساني دقوا داستم هما دلوق إنساني دقوا ظلم دلوق إنساني هوق جيم غوش وردش نغسنا وتسقية بوشتو هم دلها غوش اتقاش غوش ديستلا غوش دقدول متكيوش دات سوي يترون شو ويقعيو ودايشو شو مدو إزدات ملخ هما وياشنو أقاستو يشو شو مدو طبعا هما يدني دو شو دنيا نهالها تاهر داستم دحقنا تصعبو كان ويبط إعاتم باتاها وقارنت ويدوشتو شو من يقع ويمونا هروق ورديش خيشو تسيرنيغ السلام عليكم. أتسويرسشنتنا يتسيغا تسير أشو دوتر دروي إزدات وين حقوقنا وين إعليلو شوش خارتون دوحل نيتسخ البركوين وأتوغ البركوين طبعا ويش عوشي لردش الويش نقعدو هم دوي تسقيتم بوشتو هم تعمايد نيدوش تعداستم دوي ويتسليوش الله دالا وين أستع بوقيتم أصلا باقيوي الله دالا طبعا ويلوشتو هم دع ويأتو بنا وي إقام برات دالا أو إقام مشغول أو وتقوم شيء قال ميح شيء قال منا شيء تعلم داخل أو إز بيلقى يقنع وين تان ويليشبك وبتشا قال بوغ بتشا كولري بوغ بتشا خليز بوغ أتون شجوع بلا يبتشا خلشي بيه ويصير نسل نوشون داتش متت ديك غيلكس ديك بوصل دينس ديك بوسو أو يبتشا خلشي بيه هيجا نسلوش داتش طبعا مخش قاعديش مدوه يعني خير بتشاش خير مخش قاعديش دوه وين قش مدوه قزالاتش دو هالمودو يبتشا جيمي لا يقلا يعمد إيه عليك حبتشا يلا هيزارن بو وصحي بتشا كنت إتو جنا دنيا نقعدوش حولها حين يشك حين خيتك شقدا قويا حي قوم تديك حي غيوك تديك حي دين تديك مصهما وصحي بتشا يعني نست اهتوبوا وات أتصن إكوارت عاشو يوي قروي دعدول ديك يعني دين دا أتحلي بريتشو يردوك هذا أتصمن إوي قاتشو غيرش حبي أن يقبقى أتصمن إوي قاتشو غيرش دقو ويقوم خي دعك الغنوي طبعا ويقوم تغي 8% أدم و دوخن ديجن دعدي اللبوغ دقو مدوي نوخو بچاقنا نوخو قومنا
اديتش إلا لين أصنع شق دالا دق أمش دول دات نويتان أصنع شق دول آل مقدوش توي هينز وي جيم ويش لرليش غوشي لرديش غوشي لرلوش ويتان هق شقيني ويقاش وين حيق أو عادات الله دالا تسوتع قيتم حيق الله يقوم زنديلا شمل سويلا أحمد الله آمن عمال يشنون دونا بيجي دي خردر دونا شو زعني دولار أحمد حولي لزا وطابو أدمين شولي لز ديك توك دوش دوك ديزاين دعما يلا حقيقة الله رئيس خليهم مثلا ميلويس تصغى وين إنسان وتصغى زين دور دوت ميجا خمسة دوت دوت هذا دوت ميجا دوت أخ شمل الله دال ديكنز بيخم بويلز انت الله رئيس عمل فالله دال شيء دو عدو أك شامل يشتغل ماشي عيد أحسن الله داروش أدي كيل ده شيء ده بيركتي ولا بوخة آمن الله دال بيركيو так венси худое да года так продолжить довое да держи довое تعجين держи продолжи دوه شامل وي زين دولة ديك خانيو تعتخطرش دو قزعني خدونا تاق تشاتشو وي تعتخطرش دينير دونا أتقون تعديست فلش شامل قيتان تحية دو ميجا دوه мега до так вица мексиканский флаг ёшта вист холош окоза просто татамшин ник юиз нё теш мюйте ник إيش да تعقير مي خيتش دون عشو سوشا دون هاين خش دلها وي فليچكو يازدي да обар говор вист холош обар أبارك لا تومي قردو أبارك مشاقو شامل هنقوش ولا على تويا вроде латин юцун микрофон سونم قوشوات سونس شامل عايبيست خلاص потихоньку подключиться до едного. так دوت روزز بين جبالها على قمة ديروي أك شون مجر شي موجود بس إذا هيك شو так قدعة وي правозащитный орг وي بيجي يجري تارد بول بيش شي موجود بس نجح غلق خلوش نجح غلق تخلوش أما كهيك شباخ شبوش سندر شي موجود بس نات تانا غدا حج أو حلقة опубликоватина именно воинцы инициативерز и номер счета опубликовать дина цена цажим она постал худолш и бол лил би цутя дайс вага любой акции организовать да что это хербол штат ومسألة цажим годич дикхадер على إذا يو دات وشوح وين سي شوح опубликовать دوي إن شاء الله يتصادر سهاده يوخ نجاسن خاطرش دلات بوندا وجواب تردو تعين زوي أحمد الثاني خل إفير على أسنا أحمد أروي الملا نجاسن خاطرش دلا ويموجش بجواب تردو وتسانا قيو تيم يلا توج هذا ميجا دوشون تاع بروبلمات يستخدموه إن شاء الله شامل حين خلدا تاع تعدين واشكاح دونا أتس نيتاح لريس دونا تقاشن سجون تاع حقدي да يسوف فيديوش جنوين الحمد لله لاريسي دق حدلا إذا уже قاعد всегда уже тезет دين دقلا مزدين ديجي ديون داديزن دقناخ جنوين ساعة ووش قاعد يدعيولش دالا جيتش دويلتون دالا كان هي تم بويل دالا شهيدي دارج دويلتون وين مخارتا عن ظلمنس
Zulmans diyor sagviçe tsuda dal muğla şehit derj doğ tak doğ diyor doğ koy tsun dal muğla ak زوين خزقيتك خدو تغنت تاعها اشتلوتش دعيولش تيك خز دق ناغوش كات فيديو حاجة например до самосить больше 300-500 метров, да, ты даешь очередь, дерг, бьешь на зудари, хабях кондуешь, цитезит, дақлаца, даю алла, дала диканс бекан бойла, кыз, и даю ита, ита, дақ мелләжі, дақ қастан бас хана варцик, يبعنش ليه دي شنو قوي تقدا بيش خربون بس خان شتو قاسنا تيجاد تو داق لاتنا الخاوين تحتيك أحبول ناغنا دي ريس خل اشت دقو تيك ووشاق قيتا اشتون سيدي اشتوي ووش قيتا الحمد لله اشت تمام. ووش ايش مدويل إن شاء الله إذا قطعهم حقد الأرسونا هرا يتصحوش يشادولهم يتقلعت دونا تقعداق لوش دونا هرا دري دبرو بوش دونا هر أرغانيزاتيو إذا وينو قيورو بيعمسانا يوشو الخيطسون تقع بولش وشر شنا دونا يقوم ليل درن يتقاش درن دونا تسوچو دوق داق لحتتر ديل ريز خيل آليار وين أتوجر شكا دونا دال شيد يعدول تير إش توي وجري خلري دونا يوق بوق يحكم بوق وين دونا تغنا اوق يوروبا دونا ميلك تخم تواتلش دونا إداري دبرو دونا إداري دبرو قيدايل دونا سلسبيل خيول قيول أرجنيزاتش خيولش إشوي تغنيات حاري تغن إش تخم دونا شاق داق دونا خلدر قوين دات إشا برش دونا وي قوم دو عليلش بوش وين يوش دو خمان يحق أحيوكش بوش شيك دلوش دك ديش بوش إش تقميل حيوكشون دون ديل ريس خيول ألار قوين دات إش تخم تعواتلش وين قوش دك خدو وي دونا برت وي قومان يوقع برت خلر دات أتخم نو قويت قدون ده ديريس خوتان ما شاء الله ما دائما تعيشتا ويقوم تاع بالت أبيش ده تقارن قاسنا شو سهون سير دو قوي رياجي روت دو تار شيء ما بوش بيس هو دا قصتو دو دا قلوت سم وسيت تزويت تاعشت يقمتك خلق قز تاعشت خلوت ايش هاغدا ارع بيسن بناغنا اشت قص بريجا تانا غودي اشتو اشت максимально продукт ايوه هما شاش حاب يحكن دو يتك بيلجر سوخانا دك دوسون قدا عين سوق لاريسي والقناش تشت جول ليرن حاجنا داقلي عتنا بقش الحمد لله الله ديكنز بيقن بويل تانا تان غودي اشميل والوي وناخ داشيدو دول دامالي يزيو ان شاء الله الحمد لله ديك بالبوكوي اشتهم ديكهم ويديت دوش ويز حاغدا دوش الحمد لله بوسو ناغن يقع ويناغن يقع ديك داديال دات الحمد لله ديك دولش دو إذا دوخ كم دقز دوخ ني أما دقز الحمد لله داك إذا يوخ تاعهم در حاغدا ديزش ستراسبورغي ماجديك دو مسيت شرعشت и ца ремонт يزش اشت سيتواتيو تيجا إذا ريمونت دايو لله تيجا اشت داقلاتا قيقم بيش اشت أبرشيني يرتار ماجديك أساساتي بيلو دقوي تحتانا مسارة غودي اشتوي كيزك دلاح دوق دلاح любой каждый дукой евро каждый сумма юш халдо تجيش ريموت شو تاك دال مقرأ ماجدك ماجدك بول بالبولش تجي عيوه لامز تاريخ لامز روز بلامز دي اعتو بير بولش دوي تا حجر تجي حجرة عور شرع 200 300 ديون بير دوق ديون عور شرع اشت آموش دوي عرب موات قرآن ديش
юг война муатта так нагасан ющадой поддержка урокш французский муатта бусоб дина элементарная основа ши бухш исламские основы и же тач одик وين يوش وما دو إذا Страсбург так сюда осмяжди канал жодич да шидо дойл масана тигдар мелочна. آمن شمل أتماجدك شحق هين استعار خين عدونا دقو خزوين إزدونا معنيرة إشتوي نخشي تانا قيات إماجدك حدو يالشتويونا وق يوروبيا إماجدك حديالر وينج أو ميخل همدو هند يالشي إماجدك حديلن شولت إحا أتماجدك شوح وين دولش دولتونخ بيرتك إذا دقو دونا دايق نشدتون سوچوادونا ويج محتى عاملة تاق دين عاملة تاق وين تحنقية متك بو إزدونا شو دق خو محدول صنا داس تاق حقوش دول صورتي تسوي هردوسشة إشت متك شدوهنا تخن خلري تر دوهنا وين تخن ميل دوهنا أتسعت دول خطرش ثاني وين أتو دوهن إش سو ميل دولة دوهنا وي أكتيفيست تاق أرغانيزاتش دوهنا سو يول بوهق دوز تاق وي سو ميل دولة دوهنا وينا غوشن دوهنا تا غدا دوهنا ملخش أغور تا نا واستلد أدخل وين دات هينس دونا مال خل is that أما it's دانيس دل شولت it's إزام دعيال لن شولت دونا ويتغن مثلا يوروبي عديشتك إماجدك شغولش يدونا قيل تعبيد دونا متك شغولش وش وين تحين يسريول شوش وين دونا قدق داق تنا قوشر دا تا وين بخ بيتر بولشارنا تان غوردولشتويز تان يوشر دولشتويز تاق وي مال دونا وتير هينس حديخ كان دخان يوتش وين اتخمنا شخقية تاق اتخمنت اعلات اتودو اما هر وين تعبوخش بولشارنا اتتصح عين بوتش يخل بوتش وقاريانز بين بولشارنا قزحة إشت متك شتخلاحة أو خلخر دودات تندر وي هنتي دون أتخمان ويلياش تخلاحة هور وي خدويعونا شا عشولش مخكح غالع دويعونا دقو نخشي بلع دويعونا غوشخ قيات شي دولش غالع دويعونا ماجدك حديث داخوز ماجدك شو دويعونا دقو دويعونا كيجيش تقوش بولشيغا بيد بيتا بيز دويعونا ديش تقديز درس هلا وينسي عبيت بلا سؤال وعم يزرو التليفون وجني قام يا ما يرس تجا ده أرتي وولسر ديك دو شمي هاي ولقي حاجة تاقص دكتور داير درس جدو مسانا لدو ندر شي دو عبي عبيت كتير آمين السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته Так, Тимур Элговайн, Тимур Арвели. Его олча Элвели из قطاع بيستخلوا شوي وجري. وين سيبا كاتا بيستخلوش بوش دردات وشو بيستخلوش كذا بيجري بيحكي هم دات دونوش بيستخلوش بات سوية كورت على شو ويشاق يلت وي كورت على شو أحمد يقدون خات تجدر تاتس وي حق ديزق وي حق دينا نكسن دون قطع حقي خات دات صاح بيستخلوش تاوات صاح وي داير زوري ورد سلام. جو ديك خدو ويسي دا بيستخلوش ساعة وات وشو حقوش سبتشن قوش وات ساعة وكورت على شو تشيقلا لا دا بيرك تيول الله ديكن بيقن بول ويقيقن وان باقن شانا الله ديكن بيقن بول لدوش بول شانا آمين.
طيب دقوا يجري بنبقوا شواح بلر تبيح كان صدق شربوق ويقيتم خلمو بيزي سلام مسيرتا دم دون بيت يلا مكيش حقيت شواتة حقيت شواتة حقيت مهتديش حال خلق وندات قي تيدو باش خارج قد خارج قلبو قد خارج قلبو خارج خارج مباتي حقي باش دير بات وقار قد خارج قلبو متصبيت بلر هون شباحكن ايه دقوا بلغة شباحكن قد بلا قان عيرن يقبو باغ بيشبو استحال مدو ودي وهين تسيالغنم كيجي نخبروناش تغنم تروقان بلا وي تلغن لين تغن لين قان دات استحال مدو هر دا يودي زايم ديلا يودي إيه بطول دي دايم شان زعني بلا سلمتين زعني بلا أكتوبر نيو أروات سونسها أكتوبر نيو أخلق كان دورات وبجري وش صوون إحنا جازينك صوون أسين دعمية أندونا تقدا قميل دي دون وش سوى زعني ولا جو سرتش نون ديك دو الله رئيس ويل مسانا Так, sobre delas, horas. بدأ أسفل فيتشكو دانون Все сопрятал. Так, قطعة بيستخل شواتع بجري ويتا إفير دعيرزو دا مال ليتشان ويغلدوش مال عين شارنا دا الشيد وعدويل دا لويت صد برتع بويل شو شادر شمارشا عيل شو مسير بيوس دال دي الله يويل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته